ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે આપણી યુટ્યુબ ચેનલ એમડી એકેડમીમાં। આજે આપણે વાત કરવાના है આજના અતિ મહત્ત્વના કરંટ અફેર વિશે। તો શરૂઆત કરીશું એ પહેલાં જેટલા પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણી યુટ્યુબ ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો। તો આજનો પહેલો ક્વેશ્ચન है મિત્રો, ભારતમાં કયા કોરિડોર પર જાપાની જે E5 સિકન્સિયન જે બુલેટ ટ્રેન है એનું પરીક્ષણ કરાશે। तो मित्रों मुंबई अमदावाद जो कॉरिडोर है त्या आ जापानी E5 जो सिकन्सियन बुलेट ट्रेन है मित्रों तेनु परीक्षण करवानुं छे मित्रों। अने आ जे बुलेट ट्रेन है मित्रों ए मित्रों कहेवाय ने कि जे आ कॉरिडोर है अमदावाद थी मुंबई बराबर त्या आ जे सिकन्सियन मित्रों बुलेट ट्रेन है मित्रों एनु आगामी E5 अने E10 आल्फा एक जो सिकन्सियन है एनु ट्रायल करवानुं है अने 2030 सुधी में मित्रों जे मुंबई थी अमदावाद कॉरिडोर है जे 508 किमीनो ए रूट एमां मित्रों आज जापानी सिकन्सियन बुलेट ट्रेन है मित्रों ये दौड़वानी छे। तो क्या सुधी में 2030 सुधी में एवी आपणाने अपेक्षा है। अने आ क्वेश्चन गुजरातनी मित्रों बधी ज एक्जाम माटे मोस्ट इम्पोर्टंट है, कोई भी एक्जाम में आ क्वेश्चन पूछाई सके है। अने आ विडियो है मित्रों एनी नीचे टेलिग्राम लिंक आपेली है तो टेलिग्राम में जॉइन थी जाओ जेथी करीने डेली करंट अफेर, मंथली करंट अफेर और वीकली करंट अफेर PDF मળી रहे। आ उपरांत मित्रों तमने जे करंट अफेर क्विज है एनो पण लाभ मळशे डेली। ओके, तो आगळनो क्वेश्चन है कि देश में प्रथम जे एक्वाटेक पार्कनुं उद्घाटन कया राज्य में करवामां आव्युं हतुं? तो मित्रों आसाम में करवामां आव्युं है। क्या करवामां आव्युं है? आसाम में प्रथम एक्वाटेक पार्क। ओके, आ उपरांत मित्रों आसाम उपरथी आपणे गज मित्र पहल अथवा गज मित्र योजना मित्रों तमने याद आवशे। तो आ गज मित्र योजना अथवा गज मित्र जी आ पहल है एनो हेतु शुं हतो? तो आसाम में मित्रों जे हाथीओ है एना संरक्षण माटे एना संवर्धन माटे आ गज मित्र कहेवाय ने कि योजना ने कि पहल मित्रों आसाम सरकार द्वारा शुरू करवामां आवेली छे मित्रों। ओके, तो याद राखजो, मोस्ट इम्पोर्टंट छे। तो आसामना गुवाहाटी नजीके सोनापुर भारतनो प्रथम एक्वाटेक पार्कनुं उद्घाटन जे आसामना मुख्यमंत्री है मित्रों हिमंता बिस्वा शर्मा द्वारा करवामां आव्युं हतुं। आनो उद्देश्य एक्वाटेक पार्क एटले मित्रों माछलीओनुं उत्पादन अथवा बीजा शब्दों कहेवाय कि एक्वाटेक हाउस एटले आपणे के माछलीओनुं घर एटले एक्वाटेक पार्क रह्युं ए मित्रों माछलीना उत्पादन वधारवा अने खेडूतनी आवक वधारवा माटे एक्वापोनिक्स अने बायोफ्लोकल सिस्टम थी मित्रों अद्यतन माछलीनो उछेर करवा माटे आ एक तकनीक है जे रजू करवामां आवेली छे मित्रों। नाबार्ड भाई ICRA अने CIFA जे फोल्को फाउंडेशन अने जे मत्स्य उद्योग विभाग है एना सहयोग NGO जे कोगो कोपिली द्वारा मित्रों स्थापित करवामां आव्युं है। आ एक्वाटेक पार्क जे आसामना गुवाहाटी में मित्रों सोनापुर खाते आवेलू छे। राज्य पूछे तो मित्रों आसाम। ओके ओके, तो याद राखजो, मोस्ट इम्पोर्टंट छे। आगळ वधीशुं तो कि नवुं जे मछलीपट्टम बंदर है ए कया वर्ष में कार्यरत थवानी अपेक्षा है? तो 2026 में मित्रों कार्यरत थवानी संभावना है। तमारे मने कमेंट में कहेवानुं है कि गुजरातनुं सौथी मोटुं बंदर कयुं है। जेटला पण विद्यार्थी मित्रों आपणा करंट अफेरनो विडियो निहाળી रह्या है तो सर्वे मित्रों ने मारी नम्र अरज है कि तमे मने कॉमेंट में जणावो कि आपणुं गुजरातनुं सौथी मोटुं बंदर कयुं है। जुलाई 2025 में गिफ्ट सिटी ना नवा CEO और MD तरीके कोनी निमणूक करवानी है? तो संजय कोलनी निमणूक थवानी छे। तो केरल कैडर 2001 बेंचना जे IAS अधिकारी है संजय कोल तेमने 15 जुलाई 2025 रोज गांधीनगर में मित्रों ये गिफ्ट सिटी है जेनु फूल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनांस टेक सिटी ना नवा मैनेजिंग डायरेक्टरी अने CEO तरीके तेमनुं निमणूक थवानी है। तेओ तपन रैनाना स्थाने 3 वर्ष माटे मित्रों तेओ आ महत्वनुं पद संभाळवाना है अने गुजरात में अगाउनी भूमिकानो तेओ समावेश करशे जेमणे प्रमोशन विभाग अने गुजरात इन्फॉर्मेटिक्स लिमिटेडनुं नेतृत्व कर्युं हतुं।
તો ગિફ્ટ સિટીના નવો સીઈઓ કોણ હે? સંજય કોલ. આગળ વધીશું. વિશ્વના સૌથી વૃદ્ધ મેરેથોન દોડવીર અને ટર્બન્ડ ટોર્નાડો તરીકે જાણીતા હતા તેમનું મિત્રો તે કોણ છે જે જાણીતા હતા? એમનું હાલમાં મિત્રો નિધન થયું છે. તો તેમનું નામ છે મિત્રો ફૌજા સિંહ, જેમનું મિત્રો હાલમાં નિધન થઈ ગયું છે એટલે તેઓ ચર્ચામાં છે મિત્રો. તો મિત્રો જોઈશું કે પાઘડીવાળા ટોર્નાડો તરીકે જાણીતા ફૌજા સિંહ વિશ્વના સૌથી વૃદ્ધ મેરાથોન દોડવીર હતા, જેમનું પંજાબ જલંધર પઠાણકોટ હાઈવે ઉપર એક દુઃખદ અકસ્માતમાં 114 વર્ષે મિત્રો તેમનું નિધન થયું છે. 1911માં જન્મેલા, 89 વર્ષની ઉંમરે દોડવાની શરૂઆત કર્યું અને લંડનમાં, ન્યૂયોર્ક અને ટોરન્ટો જેવા મુખ્ય જે વૈશ્વિક શહેરોમાં અનેક મેરેથોન પૂર્ણ કરી છે. 2004માં મિત્રો એથેન્સને અને 2012માં જે લંડન ઓલિમ્પિક બંનેમાં તેમને જે ઓલિમ્પિક મશાલનું વહન તરીકે મિત્રો તેઓએ પ્રસ્થાપિત કર્યું હતું. તો યાદ રાખજો મિત્રો, ફૌજા સિંહ પાઘડીવાળા ટોર્નાડો સૌથી વૃદ્ધ, વિશ્વના સૌથી વૃદ્ધ મેરાથોન દોડવીર છે, જેનું 114 વર્ષમાં મિત્રો અકસ્માતના લીધે મૃત્યુ થયું છે. જમીન નોંધણી સુધારા માટે માયડીડ NGDRS પાયલોટ પ્રોજેક્ટ કયા ભારતીય રાજ્યમાં શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો? તો હિમાચલ પ્રદેશમાં. હિમાચલ પ્રદેશમાં 11 જુલાઈ 2025ના રોજ માયડીડ નેશનલ જેનરિક ડોક્યુમેન્ટ રજિસ્ટ્રેશન સિસ્ટમ પાયલોટ પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવામાં આવ્યો, જેનો ઉદ્દેશ જમીન નોંધણીને ડિજિટલાઇઝ અને સરળ બનાવવાનો છે. મુખ્યમંત્રી જે છે ઠાકુર સુખવિંદર સુક્ખુના નેતૃત્વ હેઠળ, અને આ પ્રોજેક્ટ નાગરિકને ઓનલાઈન મિલકતની નોંધણી કરવા મંજૂરી આપશે, જેમાં ફક્ત એક જ વાર તહસીલ ઓફિસની મુલાકાત લેવાની જરૂર પડશે. QR બેસ્ટ સ્ટુડન્ટ સિટીઝ રેન્કિંગ 2026માં કયા ભારતીય શહેર વિશ્વનું સૌથી સસ્તું વિદ્યાર્થી શહેર તરીકે સ્થાન આપ્યું છે? તો નવી દિલ્હી. તો ક્યુઝ બેસ્ટ સ્ટુડન્ટ સિટીઝન રેન્કિંગ 2026માં નવી દિલ્હીને વિશ્વનું સૌથી કહેવાય ને સસ્તા વિદ્યાર્થી શહેર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જેણે એફેબિલિટી ઇન્ડેક્સ 96.5નો ટોચનો સ્કોર પ્રાપ્ત કર્યો છે. આ શહેર શૈક્ષણિક અને જીવન નિર્વાહ ઓછી કિંમત, IIT દિલ્હી અને દિલ્હી યુનિવર્સિટી જેવી સંસ્થાઓ દ્વારા શૈક્ષણિક શક્તિને પ્રતિબિંબિત કરે છે. દિલ્હીએ નોકરીદાતા અને પ્રવૃત્તિમાં પણ સારું એવું પ્રદર્શન છે. સ્નાતક રોજગાર માટે પણ વૈશ્વિકમાં ટોપ 50માં મિત્રો દિલ્હી આવે છે. મંડોવી નદી પર રોરો ફેરી સર્વિસ કયા ભારતીય રાજ્ય દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી રહી છે? તો ગોવા. કઈ નદી પર? મંડોવી, જે ગોવા છે એ આ નદી કિનારે આવેલું છે. ત્યાં મિત્રો જે રોરો ફેરી સર્વિસ છે ને એ શરૂ કરવામાં આવેલી છે મિત્રો. 14 જુલાઈ 2025ના રોજ મિત્રો ગોવામાં જે માંડોવી જે નદી છે એમાં પ્રથમ રોરો ફેરી, જેને કે રોલ ઓન રોલ ફેરી સેવા શરૂ કરવામાં આવી છે. આ સેવા ચોરવા ટાપુ બિરંદરને જોડે છે, જેનાથી મુસાફરીનો સમય નોંધપાત્ર રીતે ઓછો થાય છે. દૈનિક મુસાફરી સુધરે છે. ગંગોત્રી અને દ્વારકા નામની જે ફેરી મુસાફરો અને વાહનો બંને જે લઈ જવા માટે બનાવવામાં આવી છે. એર કન્ડિશન બેઠક અને કટોકટી તબીબી કીટોનો પણ અહીંયા મિત્રો આધુનિક રીતે સુવિધાઓ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. જુલાઈ 2025માં કયા ભારતીય રાજ્યમાં સિગાડુર કેબલ સ્ટેજ બ્રિજનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે? તો કર્ણાટકમાં. તો 16 જુલાઈ 2025ના રોજ જે કેન્દ્રીય મંત્રી છે નીતિન ગડકરી દ્વારા ઉદ્ઘાટન કરાયેલ સિગાડુર કેબલ સ્ટેજ બ્રિજ કર્ણાટકના
જે શિવમોગા જિલ્લામાં સ્થિત છે, જે શરાવતી બેકવોટર્સ જે 2.44 કિમીમાં ફેલાયેલું છે મિત્રો. અને ભારતનો બીજો સૌથી લાંબો કેબલ બ્રિજ છે. સાગરા અને જે સિંગાડુર વચ્ચે મિત્રો કનેક્ટિવિટીનો નોંધપાત્ર વધારો કરે છે. ખાસ કરીને ચૌદેશ્વરી દેવીનું જે મંદિર છે તેની મુલાકાત લેવા માટે યાત્રાળુઓ આ જે કેબલ બ્રિજ છે એનો ઉપયોગ કરશે. અને 470 કરોડ કરતાં વધુ ખર્ચે અને આ પુલમાં 1960ના દાયકામાં જે લિંગના મક્કિંગ ડેમનું નિર્માણ પછી ગુમાયેલ મહત્ત્વપૂર્ણ એક એક્સેસ પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવેલું છે મિત્રો. આગળનો ક્વેશ્ચન છે કે ઉડતા રોબોટની જેમ મધમાખીને માર્ગદર્શન આપવા માટે વિશ્વની સૌથી હલકો મગજ નિયંત્રણ કયો દેશે વિકસાવ્યો છે? તો ચીને. તો ચીનના બેઇજિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજીના વૈજ્ઞાનિકો એક ટીમે વિશ્વનો સૌથી હલકો મગજ નિયંત્રણ વિકસાવ્યો છે, જેનું વજન ફક્ત 74 મિલીગ્રામ. કેટલું? 74 મિલીગ્રામ. ઓકે, તો 74 મિલીગ્રામનો મિત્રો જે મધમાખીને ઉડવાનું માર્ગદર્શન આપવા માટે મિત્રો આ રચાયેલું છે. આ સફળતા મધમાખી જંતુ સાયબર્ગમાં ફેરવે છે, જેને માનવો અથવા મશીનરો માટે મુશ્કેલ હોય તેવા વિસ્તારોમાં લશ્કરી અને બચાવ કામગીરી માટે ઉપયોગમાં લેવામાં સક્ષમ બનશે. તો આજનું જે આ મહત્ત્વપૂર્ણ કરંટ અફેર છે એ આપણે અહીંયા પૂરું કરીશું. આ વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો તમારા બીજા મિત્રોને મોકલી આપજો. આ વિડીયોને લાઇક કરજો, આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. કાલે મળીશું નવા કરંટ અફેર સાથે. ત્યાં સુધી તમારો દિવસ શુભ રહે. થેન્ક યુ. ધન્યવાદ.